Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre dans l'actualité. Cérémonie d'ouverture ce matin de la session parlementaire ordinaire pour l'année 2017-2018 en ces deux chambres en présence du Premier ministre Ahmadou Yahya et des membres du gouvernement. La rentrée scolaire pour ce mercredi, on s'active sur tous les fronts pour réussir ce rendez-vous national. Manuel scolaire, établissement éducatif, tout semble être au rendez-vous. On vous invite à faire la connaissance d'un nouveau-né au jardin d'essai d'El Hamma, Kayla, une jeune lionne de 3 mois à découvrir avec nous. Bienvenue à tous. La session parlementaire ordinaire pour l'année 2017-2018 de l'Assemblée populaire nationale s'est ouverte aujourd'hui lors d'une séance plénière présidée par le président de l'Assemblée, Saïd Bouhadja. La séance d'ouverture s'est déroulée en présence du président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, du Premier ministre Ahmadou Yahya et des membres du gouvernement. يتزامن افتتاح هذه الدورة مع الدخول الاجتماعي وعودة النشاط في مختلف القطاعات، وتؤكد كل المؤشرات أنه سيكون هادئا وناجحا وموفقا في جميع الدوائر والمؤسسات العامة والخاصة. ولعله من المفيد في هذا السياق التأكيد بأن كشف السلبيات والتنديد بالانحرافات والتعبير الحر عن وجهات النظر كل ذلك يعتبر ظاهرة صحية تعكس الاهتمام الذي يوليه المواطنون والطبقة السياسية ووسائط الإعلام والاتصال للشأن العام، إلى أن النقد والتقديم يختلفان تماما عن تضخيم النقائص وزرع اليأس وتسويد الصورة ومحاولة الإساءة إلى مؤسسات الدولة ورموزها والطعن في شرعيتها. إن الأصوات التي تصدر الأحكام الخاطئة وتتجاوز حدود الأخلاقيات السياسية وتحاول يائسة التشكيك في مؤسسات الدولة وضرب مصداقيتها إنما تتجاهل عمدا ولغايات مشبوهة المنطق الدستوري، كما أن هدفها الواضح هو إضعاف المؤسسات الدستورية والعودة بالبلاد للوراء بكل ما يعنيه ذلك من مغامرة في المجهول. إن الجزائر ماضية بثبات ورصانة في مواصلة مسارها الإصلاحي والتنموي بقيادة رئيس الجمهورية المجاهد السيد عبد العزيز بوتفليقة، الذي يجسد وحدة الأمة ويسهر على تنفيذ برنامجه الطموح لتحقيق ما يصبو إليه الشعب الجزائري من أمن واستقرار وتطور وازدهار. إن رئيس الجمهورية منتخب شرعيا من الشعب الجزائري في انتخابات شفافة وديمقراطية، وهو الضامن للدستور وهو خط الأمان وأساس الاستقرار. ولا حاجة للتأكيد على أن الانتخابات هي السبيل الوحيد المفضي إلى الشرعية، وأن البناء الديمقراطي لا يمكن أن يتطور ويتعمق إلا في إطار احترام المؤسسات الدستورية والانصياع لإرادة الشعب. Le Conseil de la Nation a ouvert également ce matin à 11h sa session ordinaire pour l'année 2017-2018. La séance d'ouverture était présidée par le président du Conseil, Abdelkader Ben Salah, en présence du Premier ministre Ahmadou Yahya et des membres du gouvernement. L'ouverture de cette session parlementaire ordinaire intervient en application des dispositions de l'article 135 de la Constitution et de l'article 15 de la loi organique fixant l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée populaire nationale et le Conseil de la Nation, ainsi que les relations fonctionnelles entre les deux chambres du Parlement et le gouvernement. لقد توالت في المدة الأخيرة مواقف وممارسات صادرة من الخارج تروج لها أطراف في الداخل في سياق حملة إعلامية وسياسية ممنهجة ومغرضة تغذيها أوساط معروفة. وإن هذه الحملات المتتالية تبين مرة أخرى عن سوء نية تلك الجهات التي دأبت على اتباعها بالماضي منظمات غير حكومية وأوساط إعلامية وسياسية معروفة بعدائها للجزائر جهات
تروج لأفكار مغرضة في الداخل والخارج متحججة بالدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير مرة وبحرية المعتقد والممارسة الدينية مرة أخرى. وإن الجزائر الواعية لدورها والثابتة في مواقفها المكرسة في نصوصها القانونية الأساسية على الرغم من كل ما يقال عنها هنا وهناك لا تعطي أهمية لهذه الأقاويل لأنها منافية للحقيقة ولأنها أي الجزائر متأكدة من سداد مواقفها وصحة توجهاتها. بنجاح استحقاقات دستورية سابقة الأخيرة في الداخل للأسف بعض الأصوات النشاز التي راحت في خطابها أو في خطاباتها تطالب بتفعيل أحكام محددة من الدستور ولكنها في الواقع ترمي للترويج لتأويلات خاطئة صادرة عن أمزجة أصحابها أفكارهم نابعة من رغبات ذاتية غير بريئة. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Nourdine Bedoui, a accueilli ce matin le ministre de l'Intérieur italien Marco Minniti, qui est arrivé aujourd'hui à l'aéroport international Houari Boumediene à l'invitation de Nourdine Bedoui. Autre grand titre de l'actualité, la rentrée scolaire ce mercredi. On s'active sur tous les fronts pour réussir ce rendez-vous national. La ministre de l'Éducation nationale, Nouria Benrabrit, assure que toutes les conditions sont réunies. Je vous propose de revenir sur son passage hier à l'émission Hiwar Sa'a Manal Boutouaba. Une rentrée scolaire placée sous le signe de la citoyenneté et de la qualité, selon la ministre de l'Éducation nationale, invitée de l'émission Hiwar Sa'a hier sur la chaîne nationale. Une rentrée qui se prépare d'ailleurs depuis janvier 2017 et qui promet d'être organisée et sereine pour les 9 millions d'élèves qui rejoindront cette année les bancs des 27 000 établissements scolaires encadrés par plus de 36 000 enseignants, grâce aux efforts combinés de tous les acteurs du secteur. Abordant le volet des livres scolaires, Nouria Benrabrit a affirmé que 80% des manuels étaient disponibles au niveau des centres de distribution relevant de l'ONPS, rappelant que 30 nouveaux manuels et 6 cahiers d'activité sont mis à la disposition des élèves dans le cadre des réformes des programmes scolaires engagées l'année dernière. هذه السنة الكتب المدرسية الجديدة تمس السنة الثالثة والرابعة الابتدائي. Cette année, les nouveaux livres scolaires concerneront notamment la 3e et la 4e année primaire. J'ai d'ailleurs avec moi les livres en question dont on a changé même la forme pour démontrer qu'il y a une amélioration. Voici les livres d'arabe et de mathématiques de 4e année. Vous avez aussi l'éducation islamique pour la même année. Tous les nouveaux livres de la 3e et 4e année primaire et aussi ceux de la 2e et 3e année moyen sont disponibles. Le total des nouveaux livres édités est de 30, en plus des cahiers d'activité dans les matières arabes, mathématiques et français. La ministre a annoncé également qu'il sera procédé à l'exploitation de la liste nationale de recrutement des enseignants pour combler le déficit enregistré dans certaines wilayas, affirmant que le secteur tiendra compte lors du recrutement du classement du candidat dans la plateforme de recrutement. Ces services, a-t-elle souligné, vont recourir à la liste nationale après exploitation de la liste de wilayas issue de la plateforme de recrutement de 2017. Nous n'avons aucun problème dans ce domaine. Pour certaines matières et malgré l'existence de la plateforme électronique, on peut dire qu'il y a une maîtrise de façon générale dans ce domaine, concernant le primaire, le moyen et le secondaire. Si l'on compare cette rentrée avec celle de 2014, il y a une très grande différence. Aujourd'hui, nous avons le nombre suffisant, nous avons aussi cette plateforme numérique qui nous permet, selon les matières, de ramener des enseignants s'il n'y en a pas au niveau de la wilaya ou de revenir à la liste nationale. Beaucoup de mesures ont donc été prises qui permettent au niveau local de fournir un enseignant à l'élève dès le début de sa scolarité. Nous avons par ailleurs un certain nombre de contractuels, mais qui restent beaucoup moins importants comparés aux 30 et 40 000 qu'on avait dans le passé.
Concernant le recrutement des administrateurs, la ministre a affirmé que la Direction générale de la fonction publique avait attribué au secteur de l'éducation une autorisation exceptionnelle relevant le seuil de recrutement des administrateurs, indiquant que le concours est soumis aux mêmes modalités du concours des enseignants, et ce, afin de répondre à la demande des travailleurs du secteur et du partenaire social. 7 manuels du cycle moyen n'ont pas été validés par la commission de contrôle. Une rentrée scolaire qui s'annonce visiblement cette année avec beaucoup de rigueur. Iman Khmissi. Aucun retard dans l'édition et la publication des manuels cette année n'a été relevé. Les parents devraient pouvoir trouver en nombre et en qualité les manuels au niveau des offices régionaux des publications scolaires. À quelques jours de la rentrée, plus de 36 millions de livres scolaires ont été distribués à travers le territoire national. Cette année, le nombre de manuels scolaires édités est de 70 millions de livres, ce qui est énorme, et d'ailleurs plus important par rapport à l'an passé, ce qui prouve l'importance qu'accordent les pouvoirs publics aux manuels scolaires. L'Office a imprimé 36 millions de nouveaux livres durant cette année. La distribution a débuté et tous les établissements seront pourvus des manuels scolaires. Cette année, les lots des manuels de la 3e et de la 4e année du cycle primaire et de la 2e et 3e année du cycle moyen coûteront moins cher. Et pour éviter les erreurs relevées l'année dernière dans certains manuels, cette année, la commission de contrôle et de révision a redoublé de vigilance. D'ailleurs, certains manuels ont fait l'objet de réserves. 7 manuels du cycle moyen n'ont pas été validés par la commission de contrôle, ce qui prouve le sérieux de l'évaluation de cette commission. Et d'ailleurs, aucune erreur n'a été relevée dans les manuels qui ont été imprimés. Et pour éviter les tensions sur la distribution, la ministre a annoncé un nouveau mode de distribution. Le salon du livre scolaire ouvrira ses portes du 5 au 12 septembre sur tout le territoire national. L'ouverture officielle de cette manifestation se fera à l'office Riyad El-Fath à Alger. Des manuels en nombre conséquent, les classes de cours aussi avec l'ouverture cette année de nombreux établissements scolaires à travers tout le territoire du pays, comme est le cas dans la wilaya de Ouargla. Amélie Siridir. La rentrée scolaire sera marquée cette année par la réception de plusieurs infrastructures éducatives à Ouargla, dont un groupement scolaire dans la commune de Hassi Ben Abdallah et un lycée dans la commune de Ngoussa. Les infrastructures éducatives récemment réceptionnées disposent de toutes les commodités et de l'encadrement également. Concernant les manuels scolaires, l'opération de distribution a débuté il y a quelques jours au niveau de tous les établissements. Les manuels scolaires sont disponibles. Ils ont été distribués en 2 tranches. En premier, les manuels scolaires qui ne sont pas concernés par la réforme sont prêts depuis l'année dernière. Ensuite, les manuels concernés par la réforme, ils ont été distribués au niveau des grandes villes, en l'occurrence Ouargla et Tugurt, et ce selon la demande des directeurs des établissements et des inspecteurs de l'enseignement primaire. Plusieurs autres infrastructures éducatives sont en cours de rénovation au niveau de toutes les communes de la wilaya, ce qui permettra d'améliorer les prestations dans le secteur de l'éducation à Ouargla. Et l'école algérienne qui veille à l'égalité des chances pour chaque enfant, de nombreux dispositifs offrent ainsi tous les moyens pour que les écoliers réussissent leur scolarité, comme la gratuité des manuels scolaires au profit des enfants issus de familles de classes défavorisées. Nesrine Ben Saïdi. Une opération de distribution de 5400 trousseaux scolaires a été lancée dans la wilaya d'Al Bayed au profit des élèves issus de familles défavorisées en prévision de la prochaine rentrée scolaire. Composés de cartables, de fournitures scolaires et de tabliers, ces trousseaux seront distribués à travers toutes les communes de la wilaya. Le cartable dispose de tout ce qu'il faut, à savoir des cahiers, une trousse et un tablier. Nous allons remettre ces trousseaux à la direction de l'éducation qui vont se charger de la distribution, et ce à partir de la première semaine de la rentrée. Les bénéficiaires des trousseaux scolaires seront également concernés par la gratuité des livres pour les 3 paliers dont la distribution a d'ores et déjà commencé. Ajoutez à cela la distribution de la prime de 3000 dinars. Nous avons reçu un quota de plus de 500 livres que nous avons distribués. Nous disposons aussi d'une autre réserve en ce qui concerne les livres 2e génération. Nous allons recevoir un important quota les prochains jours. Le livre sera disponible à travers tous les établissements.
Concernant la prime octroyée par le président de la République, qui est estimée à 3 000 dinars, la wilaya d'Al Bayed a bénéficié d'un quota de plus de 41 000 primes. Ce taux représente plus de 50% de la population de la wilaya. Les enfants aux besoins spécifiques sont également touchés par cet élan de solidarité, puisque la direction locale de l'action sociale compte toucher par cette opération 952 élèves, dont 441 pris en charge au niveau des 6 établissements spécialisés. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'armée nationale populaire a saisi hier à Ingezem une motocyclette, 22 groupes électrogènes, 10 marteaux-piqueurs et un détecteur de métaux. D'autre part, des détachements de l'ANP et des éléments de la gendarmerie nationale ont appréhendé à Adrar, Naama et El Oued 33 immigrants clandestins de différentes nationalités à Oran et Tlemcen. Des éléments de la gendarmerie nationale et des gardes frontières ont intercepté un narcotrafiquant et 256 kg de kif traité, tandis qu'un contrebandier a été arrêté à bord d'un camion chargé de 2633 unités de différentes boissons à Mostaganem. À l'étranger, l'Ouest américain était en proie à de violents incendies qui ont entraîné des milliers d'évacuations dans l'État de Washington et des centaines près de Los Angeles, où un brasier atteint une dimension historique. L'état d'urgence a été déclaré dans le Montana et l'État de Washington. Le maire de la deuxième ville américaine a déclaré que l'incendie dit de la Tuna, qui a déjà avalé plus de 2000 hectares, était le plus vaste incendie de l'histoire de Los Angeles. Forte désapprobation des BRICS de l'essai nucléaire effectué la veille par Pyongyang, le Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud ont appelé dans une déclaration commune à une solution pacifique des tensions autour du programme nucléaire nord-coréen en revendiquant hier l'essai réussi d'une bombe à hydrogène. Pyongyang a provoqué un tollé international, les États-Unis promettant notamment une réponse militaire massive en cas de menace sur le territoire américain ou ses alliés. À l'inverse, Moscou, tout en condamnant le mépris manifesté par Pyongyang pour les résolutions onusiennes, avait jugé impératif de rester calme et d'éviter toute action qui conduirait à une nouvelle escalade. On revient au pays pour découvrir un nouveau-né au jardin d'essai d'El Hamma, Kayla, une jeune lionne de 3 mois qui bénéficie de toute l'attention de l'équipe médicale du parc. Yasmine Chouir. La nouvelle locataire du jardin d'essai d'El Hamma à Alger s'appelle Kayla et c'est une petite lionne qui a déjà 3 mois. Elle est née le premier jour du Ramadan, cela fait 3 mois. Elle a poussé et aujourd'hui on lui donne un mélange de lait et de viande pour ne pas bousculer son régime alimentaire d'une manière trop brutale. Depuis sa naissance, la petite lionne jouit d'une attention particulière de la part de tout le personnel médical du jardin. Elle reçoit tous les soins nécessaires. Nous avons une équipe de vétérinaires et d'éleveurs qui s'occupent d'elle le jour. Et nous avons même mis en place une équipe d'éleveurs pour prendre soin d'elle pendant la nuit, pour la nourrir et la choyer. Outre l'architecture et la flore exceptionnelle qu'abrite cet endroit, la petite Kayla représente un acquis de valeur pour le jardin de l'Hamma et plus encore pour tout le pays. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Amal Laribi. Ce soir, retrouvez Zoé Bendinet pour l'édition du 19h. À demain.